I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. ఈ రోజు మన చెస్ట్ ఇంకా బ్యాక్ వర్కౌట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, దాంతో 100 వెయిటెడ్ పుల్అప్స్ కూడా. మీరు ఇప్పుడు చెస్ట్ బ్యాక్ ని ఇంకా ట్రై చేయాలనుకుంటే మీరు కూడా వర్కౌట్ ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ 2 వర్కౌట్స్ పిక్ చేసుకుంటాను నేను. ఒకటి వచ్చేసి చెస్ట్ కి, ఇంకోటి వచ్చేసి లాట్స్ కి. చెస్ట్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే లైక్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ వర్కౌట్ పుషప్స్ అనుకోండి, పుషప్స్ చేస్తాను నేను. సో ఒక వెయిటెడ్ పుషప్స్ చేస్తున్నాను నేను, 10 reps 1 set అయిపోయిన తర్వాత లాట్ పుల్ డౌన్ చేస్తాను నేను వెళ్ళి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ పుషప్స్ వచ్చేసి నాకు మైండ్ మజిల్ కనెక్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది నా చెస్ట్ వర్కౌట్ చేసేటప్పుడు. సో లాట్ పుల్ డౌన్స్ కూడా సేమ్ అంతే. సో ఇలా ట్రైన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మీ మజిల్ అనేది ఎక్కువ యాక్టివేట్ అవుతుంది, అండ్ మీరు కంట్రోల్ కూడా చేయగలరు మీకు వచ్చిన వర్కౌట్ కాబట్టి, ఆ రెప్స్ నీట్గా పర్ఫామ్ చేయగలరు. సో ఇక్కడ ఏంటిది మ్యాటర్ అంటే పక్కన వాళ్ళకి ఏది ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ అవుతుందని కాదు. లైక్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇప్పుడు నాకు ఇది వర్క్ అవుతుంది, మీకు చాలా మందికి పుషప్స్ అంటే నచ్చవు. లైక్ ఎగ్జాంపుల్కి ఫ్లాట్ బెంచ్ ప్రెస్ అనుకోండి, ఫ్లాట్ బెంచ్ ప్రెస్ ప్లస్ పుల్అప్స్ అనుకోండి. సో అదే ట్రై చేయండి. సో ఫస్ట్ వర్కౌట్ ఇలా ఉండాలి. సో యాక్టివేషన్కి తీసుకోండి. సెకండ్ వర్కౌట్ వచ్చేసి ఇది సూపర్ సెట్స్ ఇవన్నీ. సెకండ్ వర్కౌట్ వచ్చేసి ఇంక్లైన్ బెంచ్ ప్రెస్, స్మిత్ మెషిన్ ప్రెస్. అంటే ఓన్లీ 2 sets చేస్తాం ఎందుకంటే మన చెస్ట్ ఆల్రెడీ చాలా యాక్టివేట్ అయిపోయింది. సో దాంట్లో ఫెయిల్యూర్ వరకు వెళ్ళిన తర్వాత నేను తర్వాత వీ బార్ సీటెడ్ పుల్స్ చేస్తాను. సెకండ్ దాంట్లో మీరు ఏదైతే ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలనుకుంటున్నారు మజిల్ గ్రూప్ని అది చేయండి. లైక్ ఎగ్జాంపుల్కి నా అప్పర్ చెస్ట్ వీక్ చాలా, సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఇంక్లైన్ వెళ్ళాను, అండ్ నా లోవర్ లాట్స్ కూడా వీక్. సో అందుకని చెప్పేసి ఆ రెండింటిని కలిపి ట్రైన్ చేశాను, దాంట్లో నేను ఎక్కువ పంప్ని ఫీల్ అవుతాను. సో చేసేటప్పుడు కూడా నాకు ఇంకా మజా వస్తూ ఉంటుంది లైక్ చేయాలి అని చెప్పేసి. సో మీ చెస్ట్ని బ్యాక్ని కూడా ఇలానే షెడ్యూల్ చేసుకోండి, లైక్ మీకేది వర్క్ అవుతుంది చూడండి. ఫైనల్లీ వచ్చేసి నేను బటర్ఫ్లైస్ ఇంకా నా పుల్ డౌన్స్ వేరియేషన్ చేశాను. సో ఐ ఫీల్ దట్ మోస్ట్ అంతే గైస్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటిదంటే మనం కొత్తగా లైక్ షెడ్యూల్ని ఇంకా చేంజ్ చేస్తున్నాం, లైక్ పర్టికులర్ మండే రోజు ఏం చేయాలి, ట్యూస్డే రోజు ఏం చేయాలని చెప్పేసి. సో నా డైలీ లైఫ్ని అంత ప్రాపర్గా చూపించలేకపోతున్నాను. మెయిన్ రీజన్ ఏంటిదంటే సింపుల్, నేను జాబ్ రీసెర్చ్లో ఉన్నాను. వన్స్ లైక్ నేను ఏదైనా జాబ్ కానీ ఏదైనా పర్టికులర్ అమౌంట్ నాకు ఫిక్స్ అయిపోయినాక లైక్ ఐ క్యాన్ లైక్ నా డైలీ లైఫ్ని ఇట్లా ప్రాపర్గా తీసుకుని వెళ్ళగలను. ఇప్పుడు ఈరోజు మార్నింగ్ అంతా పడుకున్నాను, ఇట్లా లేచి జిమ్కి వెళ్ళి వచ్చేసి ఇట్లా వీడియో తీస్తున్నాను అంతే. లైక్ డే హస్ బీన్ నథింగ్, సింపుల్.